بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک وسلم. آپ کا سوال ہے کہ کسی مکان میں 20 سالوں سے جنات کا بسیرا ہے اور وہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ اس کے سر سے پریشان ہیں اور وہ اتنا ضدی ہے کہ اگر وہ اپنا مکان چھوڑ کے ہزاروں کلومیٹر دور جاتے ہیں وہاں بھی اس کو پریشان کرتا ہے. یہ سوال ہے. اسی سوال میں آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا وہ کسی کا بھیجا ہوا ہے یا خود سے آیا. یہ بھی سوال ہے. اس میں اس کو 3 جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پہلا سوال، دوسرا سوال، 3 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ 20 سالوں سے کسی مکان میں جنات رہتا ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ اس میں رہنے والوں کو وہ پریشان کرتا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جنات کو کسی نے مسلط کیا، بھیجا ہے. 3 وقت. اب اس کا جواب سنیں. جس مکان میں بھی جنات، بھوت، پریت، خبیث، چڑیل، آسیب، جادو سے ہٹ کر بتا رہے ہیں، جس مکان میں جنات، بھوت، پریت، چڑیل، آسیب اگر ہیں، خود سے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے ہم اپنی طرف سے آپ کو بتا دے رہے ہیں. لیکن یہ علاج وہی کرے گا جو اس کی مہارت رکھتا ہے، کیونکہ یہ پرانا کیس ہے. 20 سالوں کا کیس ہے. اور یہ عام قسم کے جو عاملین ہیں یا کوئی ایسا شخص ہے جو وظیفہ کش ہے، جو نماز پڑھتا ہے، امامت کرتا ہے، جیسے ہمارے مدارس کے طلبہ، طالبات حضرات، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے مکان میں کام کرتے ہیں تو وقتی آرام ہو جائے گا، لیکن پھر سر لوٹ کر واپس آئے گا. وہاں پہ ایک فائبر کا گلاس ہے اس اندر، ذرا دیکھیں تو کھولے تو اب اس میں یہ ہے، اس کو کھولیں، اس کو سرفراز سامنے، اس کو کھولیں، یہ والا. ہاں، آپ درود شریف پڑھیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. قاری صاحب سوریا کے حکم پر پان کھا لیے، ڈسٹرب کرے گا. ہاں، تو اگر عام فہم آدمی اگر اس کا علاج کرتا ہے، جس کی سوچ و خیرت عملیات سے دور دور تک وابستہ نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر علاج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی برکت سے اس کے شر میں کمی آ جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اس کے شر میں کمی آ جائے گی. لیکن پھر وہ عود کرے گا، اور جب وہ عود کرے گا، لوٹے گا، رجت کرے گا، تو وہ شدت کے ساتھ لوٹے گا اور سختی کے ساتھ لوٹے گا. پہلے جتنے ہم پرابلم میں تھے اس سے کہیں زیادہ پرابلم بڑھ جائیں گی. ذہن کو حاضر رکھ کے ہماری بات کو سنیے گا. اگر اس کو کسی خاص جو اس فن کا جانکار ہے، جس کے پاس مہارت ہے، تو وہ اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے. گھر کے رہنے والے تمام مکان اور مکی محفوظ ہو جائیں گے، اور عامل اپنے عمل کی بدولت بفضلہ تعالی محفوظ رہے گا، وہ مکان پاک ہو جائے گا. ایک بات. اچھا، جو ہم علاج بتاتے ہیں یہ خدمت خلق کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے اس ویڈیو کے ذریعہ
सबको इस अमल की इजाजत नहीं है। जो इसमें फनकारी रखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जिसकी हिम्मत और ताकत है वो इस अमल को कर सकता है। अमल बहुत आसान है। सूरह बकरा की आयत नंबर 125 125 आयत को 125 मरतबा शीशे के बोतल में पानी रखे। 3 वक्तों में जो वक्त आसान हो, इशराक के वक्त में जब सूरज तुलू हो जाए सुबह के नमाज के बाद, उस वक्त में पूरब साइड सूरज की तरफ मुंह करके उस पानी पर अव्वल आखिर 25 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अगर वो पानी दम करके घर के सारे मकीन हजरात को पिलाता है और उस पानी को 25 दिन तक सुबह दोपहर शाम घर के चारों कोनों पर पानी को बाअदब बाएहतियात छिड़कता है, तो वो मकान कम से कम 25 दिनों में 75% सही हो जाएगा। ये किसका? आसेब, जिन, भूत, प्रेत, खबीस, डायन, चुड़ैल, जादू का इलाज नहीं बता रहे हैं जी, समझे, जादू का इलाज नहीं है। अगर इस वक्त में उसको फुर्सत ना हो तो जब सूरज गुरूब होने लगे और उस गुरूब के वक्त में 15 मिनट बाकी हो, यानी 20 मिनट मगरिब के अजान से पहले और 15 मिनट एक्स्ट्रा ले ले, 35 मिनट में अगर ये अमल कर सकता है तो करे। और तीसरा वक्त रात 11:15 और 12:15 के बीच में ये अमल करे। जिस वक्त में आसानी हो ये अमल करके जैसे बताए वैसे करे, उसमें काफी आराम होगा, काफी सुकून महसूस करेंगे और शर टूट जाएगा। 25वें दिन फिर यही अमल करें, फिर 25वें दिन यही अमल करें, और 125 दिन अगर जो अमल कर देता है उस घर से तमाम नहुसत और बलायात इस तरह की चली जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह कि उस मकान में 20 सालों से जिन्नात हैं, तो अब तो ये अभी तो बताया नहीं जा सकता है जब तक कि वो मकान चेक ना किया जाए। खुद से है, किसी ने मुसल्लत किया, किसी ने भेज दिया, भेजा कैसे, कौन से अमल से, जादू से, रहमानी से, शैतानी से, और किस अमल की ताकत इसमें बोल रही है। ये दूसरे सवाल का जवाब है कि जब तक उसको चेक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई मसला मकान का क्लियर नहीं होगा। तीसरा जवाब यह है कि वो घर के लोग फर्दन फर्दन परेशान हैं। अब वो अपने हालात और कैफियत से परेशान होकर वो शहर को मुंतकिल करते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर मुकीम होते हैं और उस शहर में भी जाकर डिस्टर्ब होते हैं। इसका मतलब कि उसके साथ लगाया गया है, आई समझ में। तो अब ऐसी सूरत में वो जिन मकानों में इस तरह की कैफियत होती है तो उन मकान के सारे हजरात मुतासिर हो जाते हैं। अब वो असर उसका जिस्म के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेशन करता है, ब्लड जिस्म में जैसे दौड़ता है उसी तरीके से वो आसेबी जिन्नाती असरात आपके बॉडी में अपने मनफी असरात छोड़ते हैं, और जो असरात छोड़ते हैं उस असरात के तहत इंसान परेशान होता है, बीमार होता है, डिस्टर्ब होता है और बीमारियों में किस्म किस्म की बीमारियों में मुब्तला होता है। आई समझ में। अच्छा, अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसको भी ये चाहिए कि अगर वो अपने शहर से मुंतकिल होकर दूसरे शहर में मुकीम हुआ है, उस शहर में भी ये अमल करेगा तो उसको नजात मिल जाएगी। ठीक है, और कोई सवाल? कारी साहब कोई सवाल फरमाएं। अगर किसी की 7 साल उम्र है, 60 ईयर, हाँ, 10 साल की नमाज पढ़ा है जी, किस तरह अदा की जाए? बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी की, कारी साहब का सवाल है कि अगर किसी की 60 साल की 60 ईयर्स जिसकी उम्र हो, 60 साल की उम्र हो और 10 साल की पिछली नमाजें अगर उसकी बाकी है उसको कैसे अदा किया जाए। यहां से हम कयास करेंगे कि वो लोग भी इस पर गौर करें कि 10 साल की जगह सबसे पहले नमाज की काउंटिंग जो है कब से शुरू होती है। पहले इस मसले को समझे कि लड़की चाहे लड़का हद बुलूगियत से पहले शरई मसला है कि उनको हम नमाज की दावत दें और उनको सख्ती करें और उनको नमाज की पाबंदी के लिए हर चंद कोशिश करें
और अगर वो ना पढ़े तो उनके लिए डंडे से जोर लगाए। ये शरई मसला है। जहां बालिग होते हैं वहीं से शरीयत के तमाम फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात जो कानून हैं, जो भी कवानीन हैं शरीयत इस्लामिया के, उस शख्स पर लाजिम, जरूरी, वाजिब लागू होते हैं। अब वहां से मैक्सिमम 9 साल से 12 साल की उम्र में लड़कियां बालिग होती हैं। इसी तरीके से 12 साल से 14 साल की उम्र में लड़के बालिग होते हैं। तो अब वहां से हम अपनी जिंदगी की काउंटिंग करें कि हम कितनी उम्र से नमाज शुरू की है। जितनी भी नमाजें कज़ा हैं, उन नमाजों को अगर अदा नहीं करते हैं और उसके बैद में अगर हम पूरी कोशिश के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं, चाहे वो जिक्र अज़कार की सूरत हो, चाहे नवाफिल की नमाज की सूरत हो, वो काबिल कबूल नहीं शरई मसले के एतबार से। सूफिया बुजुर्गों और मुफ्तियों का इस पर इत्तेफाक है। अगर 10 साल या 20 साल की जितनी भी नमाजें कज़ा हैं तो उनको अदा करने के लिए सबसे आसान उलमाए इस्लाम ने बयान किया है, सबसे आसान तरीका कि ये तरीका इख्तियार करें कि एक दिन में वो 5 नमाजों की कज़ा को अदा करे। मैक्सिमम मिसाल के तौर पर कि फजर की नमाज पढ़ने गया तो अगर वो चाहे तो एक वक्त में 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन जितनी नमाजें पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उलमा ने कहा कि आसानी के साथ करें। आपकी नीयत अगर बाकी है, अगर उससे पहले अगर आपकी मौत हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत के तुफैल आपकी नमाज को माफ करके आपको बख्श देगा। ये बात है। अब समझे नमाज कैसे अदा करें। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज अदा करने गया तो ये नियत करे कि या अल्लाह, जो जिंदगी में सबसे पहली फजर की जो नमाज हमारी बाकी है उसको अदा करने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। फिर बाकी नमाज जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ ले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत अशाह इमाम क़ाज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहकाम शरीयत में नमाज में तखफीफ का तरीका बताया कि कुछ जिन पर कसरत से नमाजें कज़ा बाकी हैं तो नमाज में तखफीफ कर सकता है, लेकिन वो तखफीफ के लिए एक पूरे तरीके से बयान किया जाएगा किसी दूसरे मौके पर। समझे। वो तखफीफ का तरीका है कि आप सना पढ़ेंगे, अलहम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रुकू में कितना पढ़ेंगे, तहियात में कितना पढ़ेंगे, अब कितने मौके से सलाम फेरेंगे। वो तखफीफ का जो तरीका है उसको पूरा सीरियल बाई सीरियल आसानी के साथ समझाया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि इसी तरह जोहर में जाते हैं तो जोहर में नियत करे कि ऐ अल्लाह, जो मेरी जिंदगी की जोहर की सबसे पहली कज़ा बाकी उसको अदा करने के लिए मैं नियत करता हूं। अल्लाह अकबर करके अपनी पूरी नमाज कंप्लीट करें। तो जब आपकी 9 नमाजें बाकी हैं तो जब एक पिछली पढ़ लेंगे तो 8वीं पहली बचेगी, और जब 8वीं पढ़ेंगे तो 7वीं पहली बचेगी। इस तरह हर बार आपको यही नियत करना है कि जो जिंदगी में सबसे पहली उम्र कज़ा में बाकी है उसको अदा की नियत करता हूं या करती हूं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और कोई सवाल? जी 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 जी। तो अब वो जहाँ नफिल पढ़ जी उस जगह पे मैं अपनी कज़ा नमाज पढ़ सकता हूँ। बिलाशुबा ये तखफीफ के बयान में इसलिए इसको रखा गया है। मिसाल के तौर पर जी 4 रकात नफिल नमाज, जी ठीक है, जी उस जगह मैं अपनी फर्ज नमाज पढ़ सकता हूँ। बिलाशुबा। यानी कारी साहब का कहना यह है, सवाल यह है कि जैसे मिसाल के तौर पर 4 नमाज असर जो सुन्नत कबलिया है, क्योंकि उनमें 4 ही सुन्नत है तो गैर मुअक्कदा है, उसको पढ़ते हैं तो बड़ा फर्ज है। लेकिन जिनके ऊपर कसरत से नमाज है तो वो सुन्नत ना पढ़ के अगर 4 असर की फर्ज अदा कर लेते हैं तो उनकी नमाज भी अदा हो जाएगी और सजदा भी हो जाएगा। इसी तरीके से जोहर में 2 सुन्नत नफिल है, इसी तरीके से मगरिब में 2 नफिल है, इसी तरह से ईशा में 4 पहले की सुन्नतें गैर मुक़द्दा है और 2 नफिल है बीच में और 2 बाद में वाजिब के बाद। तो 8 रकत आप आराम से भर सकते हो। तो ईशा में 7 ही भरना होता है, 4 फर्ज और 3 वाजिब भरना है। कुल मिला के 5 वक्तों में 20 रकत नमाज एक दिन की अदा करना है। और कारी साहब इसके बारे में और कुछ?
اور کوئی سوال؟ اتنا کچھ بھی ایسی معلوم انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ ضروری جی بولیں، ایک سوال اور کر دیں، 3 کر دیں کمپلیٹ۔ ہمارا خاص مقصد یہی تھا جی کہ کیا نبی کی وجہ پر نماز پڑھ بلا شبہ، بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں، اصل مقصد میرا یہی بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہے۔ جی اب ایک بات اور ہے، قضا نماز میں صرف فرض پڑھا جائے گا، سنت وغیرہ بھی پڑھا جائے نہیں، سنت وغیرہ نہیں ہے، گا۔ اس میں تو بہت سی مطلب کہ شریعت کے نزدیک ٹھیک ہے کہ مطلب تصویر جو ہے کم بھی پڑھیں گے تو جی وہ تخفیف کے بیان میں ہے۔ ٹھیک امام اہل سنت نے احکام شریعت میں، بحر شریعت میں، فتاوی رضویہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ رکوع میں پوری طرح سے چلے جائیں تو ایک بار سبحان ربی العظیم کہیں۔ اچھا چلیے ایک آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیے ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کیونکہ نماز کے متعلق ہے تو ہم بیان کرتے رہے کہ دیکھیے اگر دیکھیے صحیح طور پر قرآن مقدس کو پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مقدس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اس کے مخارج و صفات کے ساتھ آپ پڑھیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو ہر آدمی کے اوپر، ہر عاقل و بالغ مرد عورت مسلمان پر قرآن مقدس کو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا واجب، لازم، ضروری ہے۔ لیکن دین متین سے دوری کی بدولت اور دنیا کی رنگینیوں میں مصروفیت کی وجہ سے اور اسلام اور شریعت اور تعلیم اسلام کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بہت ایسے اکثریت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے تلفظ، الفاظ، مخارج درست نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے اگر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھنا تو چاہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ سمجھیں کیا کہنا ہے؟ کہیے زور سے، سبحان عظیم۔ اگر کسی کو عظیم نہ آتا ہو اور وہ عظیم کہتا ہے تو عظیم کا معنی تو گنگا۔ تو اب یہ کہ اس کی بڑی وضاحت ہے، اگر اس کو ہم ایک پارٹ لے کر پڑھیں سبحان ربی ال، پاک ہے میرا پروردگار، لیکن اس کے بعد جو عظیم کہتا ہے اس کا معنی تو گنگا۔ لغت کا لغوی ایک معنی گنگا بھی ہوتا ہے، عظیم کا معنی گنگا ہوتا ہے، جیسے عجم کہتے ہیں اور عرب کہتے ہیں۔ عرب و عجم، عرب کے لوگ عرب کے دیگر ممالک کے لوگوں کو عجم کہتے رہے کیونکہ ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی زبان کی وہ مہارت تامہ رکھتے تھے تو وہ اپنے آگے سب کو گنگا کہتے تھے۔ تو عظیم کا معنی گنگا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ پاک ہے میرا پروردگار، لیکن بات کا معنی کہنا نہیں کہ وہ گنگا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اگر کسی کی زبان سے عظیم آ رہا ہے اور وہ عظیم نہیں پڑھ سکتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ عظیم نہ کہہ کر، عظیم نہ کہہ کر وہ کہے کہ سبحان ربی الکریم، سبحان ربی الکریم، پاک ہے میرا پروردگار جو جود و عطا، کرموں کی، رحمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ رکوع کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ الذین، صراط الذین، الف لام میم ذالک الکتاب کی جگہ ذالک الکتاب پڑھتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ توجہ اگر ہو جائے تو الفاظ صحیح ہے، اگر توجہ دے تو واقعی الفاظ درست ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں دھیان میں رکھیں۔ بہت ہی یہ مجہول ہے، مجہول ہے، معروف تو نہیں، مجہول ہے، یہ مجہول ہے۔ مجہول ہے، جہل سے بھرا ہے۔ ہاں نماز فاسد کر بالکل، ہے نا، ہاں ہاں بالکل، ان میں کوئی دو رہے نہیں۔ کوئی روزہ جا کیا جا کہتے نماز گئی
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. رب قدیر جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں غلطی کو تاہیوں کو معاف فرما، اور جو کچھ صحیح بیان کیا مولا سب سے پہلے مجھے عمل اور حاضرین کو اور ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا فرما، اور اپنی معرفت اپنی محبت اپنے رسول کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن و تابناک بنا، ہمارے فکر کو ہماری روح کو بیدار فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے والا بنا دے، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے. اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کی خاطر اپنی بندگی اپنے ذکر و اذکار اپنی رضا کے لیے مجاہد تقوی و طہارت کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.